My dear friends, as all of you know, what is the thing which came in the media yesterday? A sincere request and a question on behalf of student community of NIT Warangal. And there are many things. If you see the placements history of our college, you can see 60 lakhs. It's not an ordinary package. Students face a problem. Student Council of NIT Warangal is there to take care of the problem of the students. Having an independent student council, total 5,000 students. If they have any problem, we have 51 representatives to take care of. They are telling, is this your culture? Yes, 60 lakhs placement. That is our culture. That is our culture. Just please see the positive things regarding the placements, regarding the other issues. Always something negative is going out of the campus. If a girl slips and falls down, it's a ragging issue. And one guy from MTech, he belongs to MTech. He died. He committed suicide. They are just telling that it is also a ragging issue. Up to what extent is this correct? Now, I'm not directly blaming media or other people. Other political parties are trying to suppress the culture in the NIT Warangal. That's why the people representing other political parties entered our campus. We don't want such sort of culture in our campus. We have our own student council. They are questioning, is this your culture? That is not our culture. Once again, I would like to mention, this year's student council agenda is academic excellence. Till now we did not have any misbehavior or anything else in the college. The incident which is happened right now, the incident which is happened till now was happened last year, what they are portraying right now. So the punishment has already been taken by the administration. One of the news channels which you have seen, they have also shown something that something is going bad in NIT Warangal. But you know what is going on here. I just want to ask one thing to the entire society today. Friends, we came here with a good AIEEE rank. Here the people who come here are not the ordinary candidates. They may be from the people from various regions. There are some sources, like as all of you know, today morning, ABVP people entered our campus. Okay, they came inside our campus. So they just literally forcefully entered into the campus and they went into the director's chamber. They literally climbed the table of the director and those people were shouting on the director. I went there to see that the situation was very pathetic that outside guys, because they belong to some political union, they came to our campus today to show the entire society that NIT Warangal Student Council is very strong and we are capable enough to solve many problems. We are here, friends. And you people are there for the students. We are there for the students. We need to discuss and try to do something favor for the students. If you behave like this, is there any person who will trust these student unions? And one more thing, here just a simple thing I just want to question them is, ABVP is there. ABVP people came inside the campus, okay fine, 100 people are there, okay. They behaved in a rude manner with the students of the NIT and they are questioning many things. My juniors are here, I am asking each and every one of you, have you been manhandled by any of your seniors any time since you came in NIT Warangal? No! Manish Gautam, I am from BTech first year mechanical engineering. For the past 2 months and there is no issue of ragging at all. I just want to ask the media who have questioned and pointed out to our seniors that there is a ragging issue going on. We all have been living here for the past 2 months and we have not encountered any such problem. Then why is media pointing on our seniors and playing with their career at all? That is a single question that I am asking to each and every person in front of the media and everyone. Because friends, today you know what is NIT. NIT Warangal means not the buildings, not 1K hall, not 1.8K hall, not food courts. It is ultimately the students.
Today, on NIT Warangal students, our teachers, lecturers, administration, non-teaching staff, mess workers, all these people are here with their jobs because of NIT Warangal students. From anybody in the college, any seniors, we're kept too busy over here and we have no ragging problem. This institution is ragging free and I'm sure everyone, all the first years agree with me. Please cooperate, friends. There are many sources who are trying to disturb us. Please cooperate with us because NIT Warangal. దాన్ని మేము స్టూడెంట్ కౌన్సిల్ తరఫున తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము. అసలు ర్యాగింగ్ అనేటువంటిది ఇక కాలేజీలో ఎప్పుడు జరగలేదు. ఎప్పుడైతే కాలేజ్ ఫామ్ అయిందో 23 జూలైకి ఫామ్ అయింది. దాని తర్వాత స్టూడెంట్ కౌన్సిల్ కూడా ఫామ్ అయింది. మా మెయిన్ అజెండా కూడా యాంటీ ర్యాగింగ్ కాలేజ్లో అండ్ అకాడమిక్ ఎక్సలెన్స్ అనుకున్నాం. సో ఇప్పటివరకు ఏది జరగలేదు. అది ఏదైతే విజువల్స్ చూపించారో అది ఈ ఇయర్ జరగలేదు. లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్లో జరిగింది. వీఆర్ ఐడెంటిఫై ది స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ఇన్ ఇట్. అది ఈ ఇయర్ జరిగింది కాదు. దాన్ని తప్పుడు న్యూస్గా ప్రచారం చేయడం, అది లైవ్ టెలికాస్ట్ అని చూపించడము, 2-3 రోజుల ముందు జరిగిందని చూపించడం కదా సబబు కాదండి. ఈ మీడియా తరఫు నుంచి వీఆర్ టేకింగ్ ఏ లీగల్ యాక్షన్. ఇప్పుడు మేమందరం యాజ్ ఎ ర్యాలీ అందరు స్టూడెంట్స్ 5000 స్టూడెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఎస్పీ ఆఫీస్ నౌ. వెళ్ళి మేము లెటర్ రాసి ఇచ్చేస్తున్నాం. లీగల్ యాక్షన్ అండి. అది నిజాలు కాకపోయినా కానీ అన్నీ మాకు నిజాలుగా చూపిస్తున్నారు కాబట్టి. అంటే కాలేజ్ ప్రెస్టేజ్ స్పాయిల్ అవుతుంది కాబట్టి డిఫర్మేషన్ కేసు ఫైల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. నిన్న మనకు తెలిసిందే ఏం జరిగిందో, ఏ న్యూస్ ఛానల్ అయితే ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నదో. ఇప్పుడు అక్కడ ఇష్యూ ఏంటంటే న్యూస్ ఛానల్స్ అన్నీ అలా లేవు. సొసైటీలో మీడియా రోల్ చాలా మంచిది, చాలా గొప్పది. అసలు మన సమాజంలో ఏం జరుగుతుందో మొత్తం ప్రజలందరికీ తెలియజేసే బాధ్యత ఉందంటే అది మీడియాకి. అదే మీడియా ఒకవేళ ఇలాంటి దుష్ప్రచారాలు చేస్తే మన సమాజంలోని ప్రజలకు ఎలాంటి విషయాలు తెలుస్తాయో మనం ఊహించవచ్చు. అదే విషయం నిన్న జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము నిన్న ఏదైతే ఛానల్ వారు మా గురించి దుష్ప్రచారం చేశారో అది ఎప్పుడో 6 నెలల కిందట జరిగిన ఇన్సిడెంట్, దాన్ని ఇప్పుడు ఏదో ఫ్రెష్గా ఓపెన్ చేసి మళ్ళీ అది ఏదో కొత్త విషయంలా దానికి ఒక కొత్త రంగులు పులిమి అరే ఏదో ఒక NIT వరంగల్ ఏదో జరుగుతుంది అని చెప్పి ఇక్కడ ఏదో కొత్త ఇష్యూస్ క్రియేట్ చేసి స్టూడెంట్స్ లైఫ్తో ఆడుకుంటున్నారు. మేము అదే ఆ ఛానల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాము. ఇది ఒకటే కాదు, NIT వరంగల్లో టెక్నాలజీ అని ఉంది, స్ప్రింగ్ స్ప్రీ ఉంది. ఆ తర్వాత అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్స్ ప్లేస్మెంట్స్. 60 లక్షల జాబులు, సుమారు 50 లక్షలు వచ్చే జాబులు 4గురికి వచ్చాయి. ఇలాంటి ఇష్యూస్ ఎందుకు
మీరు ఎన్ఐటి వరంగల్ గురించి మాట్లాడారు రాయరు. దయచేసి మేము మీడియా వారిని కోరేది ఒకే ఒకటి, ఇక్కడ ఎన్ఐటి వరంగల్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, ఎన్ఐటి వరంగల్ స్టూడెంట్ కౌన్సిల్ ఉంది. పొద్దున ఏబీవీపీ వాళ్ళు వచ్చి చాలా వీరంగం చేశారు కాలేజ్లో, మా డైరెక్టర్ గారి మీదకి వెళ్ళారు. అది చాలా తప్పు పని. ఏబీవీపీ వాళ్ళు అసలు ఉన్నది స్టూడెంట్స్ కోసమా లేకపోతే ఇంకా సమాజంలోని ఏదైనా వర్గం కోసమా అర్థం కాలేదు. ఇవాళ మేము వెళ్తే వాళ్ళు మమ్మల్ని కూడా కొట్టే విధంగా మా మీదకి కూడా వచ్చారు. మీరు ఎవరు అంటే నేను స్టూడెంట్ కౌన్సిల్ మెంబర్ని అంటే కూడా వాళ్ళు వినలేదు. మా ప్రెసిడెంట్ని కూడా ఇలాగే చేశారు. ఒకే ఒక క్వశ్చన్, స్టూడెంట్స్ ఎన్ఐటి వరంగల్లో 5,000 మంది ఉన్నారు. 5,000 మందికి 50 మంది స్టూడెంట్ కౌన్సిల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నాడు. 50 మందిలో ప్రతి ఒక్కడు 100 మందికి చొప్పున మెసేజ్ పంపించిన 5,000 మంది మొత్తం 5 నిమిషాల్లో మెసేజ్ పోయినా 15 నిమిషాల్లో గేట్ దగ్గరకు వస్తారు. గేట్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు కాలేజ్ లోపలికి ఎంటర్ అయినటువంటి ఏబీవీపీ వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళడానికి ఏమన్నా అవకాశం ఉండేదా? ఈరోజు మేము వాళ్ళని అలా వదిలేసామంటే కారణం ఏదో కాదు. మేము ఎన్ఐటి వరంగల్ జాతీయ సాంకేతిక విద్యాలయానికి చెందిన విద్యార్థులం. మేము ఎన్ఐటి వరంగల్ స్టూడెంట్స్, ఆఫ్టర్ ఆల్ మేము స్టూడెంట్స్ లాగా ఉంటాము. మా కాలేజ్కి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే సాల్వ్ చేయడానికి స్టూడెంట్ కౌన్సిల్ ఉంది, కౌన్సిల్ మెంబర్స్ ఉన్నారు. మేము మా కౌన్సిల్ ద్వారా అన్ని సమస్యల్ని పరిష్కరిస్తాం స్టూడెంట్స్వి. అంతేగాని మాకు ఏ రకమైన రాజకీయ పార్టీల ఇది అవసరం లేదు. దయచేసి మళ్ళీ మీరు మా క్యాంపస్కి రావడానికి ప్రయత్నించకండి. ఒకవేళ మళ్ళీ అలాంటిది ఏదైనా జరిగితే మీరు కల్చర్ అని అన్నారు. ఇవాళ మీరు వచ్చి ఒక గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురుదేవ మహేశ్వర అంటారు. అలాంటి గురువు మీద మీరు చేయలేబట్టారు. అది మీ కల్చరా? ఒకే ఒక విషయం పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నాము. మాకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎంతో ఫ్రెండ్లీగా ఎన్నో విషయాల్లో హెల్ప్ చేస్తున్నారు. కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, మీకు తెలిసిన ఎన్ఐటి వరంగల్ ఎన్ని రోజుల నుండి ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తుందో. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటి సాల్వ్ కావాలంటే మనకు కొంచెం టైం పడుతుంది. సో ఆ టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్లో ఎప్పుడో పాత జరిగిన విషయాన్ని కొత్తగా ఇప్పుడు దానికి ఒక కొత్త రంగు పులిమి సమాజం ముందుకు తేవడానికి చాలా తప్పు. ఎందుకంటే ఎన్ఐటి వరంగల్ ఈ వరంగల్కి చెందింది కాదు, మన ఏపీకి చెందింది కాదు, టోటల్ ఇండియాకి చెందింది కాదు, అంతర్జాతీయంగా ఒక ఖ్యాతి గడించిన కాలేజ్. ఇక్కడ ఓన్లీ ఏపీ నుండో లేక వేరే రాష్ట్రాల నుండో కాదు, మొత్తం యావత్ ప్రపంచం నుండి, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వల్ల కానీ చాలామంది వేరే స్టూడెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. ఇక్కడ మీరు ఇలాంటివి ఏమన్నా చూపిస్తే ఇది కాలేజ్ ప్రెస్టీజ్ ఇష్యూ అంతే. ఈ కాలేజ్ పరువు తీయడం వల్ల అల్టిమేట్గా మన కంట్లో మనం పోడ్చుకున్నట్టే తప్ప మన మీడియా వాళ్ళు అందరూ ఏపీలో ఉన్న ఒక తెలుగు వారికి సంబంధించిన ఎన్ఐటి అంటే మన ఎన్ఐటి వరంగల్, మన కంట్లో పొడుచుకోవడం తప్ప ఏం లేదు. మన ఏళ్ళు తీసి మన కంట్లో పొడుచుకోవడం, అంతేగాని ఇలా చేయడం వల్ల ఏం లాభం లేదు. దయచేసి మీకు చెప్పేది ఏంటంటే మా దగ్గర ఎన్నో ఫెస్ట్లు ఉన్నాయి, ఎంతోమంది ప్లేస్ అవుతున్నారు, ఒక్కొక్కరికి 60 లక్షల జీతాలు ఉన్నాయి. వాళ్ళను చూపించండి. ఎన్ఐటి వరంగల్ అంటే ఇది, ఎందుకురా ఈ కాలేజ్లో జాయిన్ కాలేనని ప్రతి విద్యార్థి ఫీల్ అయ్యేలా చేయండి. అంతేగాని ఎన్ఐటి వరంగల్ ఇది అని చూపిస్తే కాలేజ్ పరువు పోతుంది. మన దగ్గర ఉన్న ఒక జాతీయ సంపద, విద్యార్థుల సంపద, మేధావుల సంపన్న. అంతెందుకు మా జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు ఉన్నారు, వారు కూడా మా కాలేజ్ అలుమ్నై మెంబరే. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే కావూరి సాంబశివరావు గారు ఉన్నారు, వారు కూడా మా అలుమ్నై మెంబరే. ఇలా ఎంతోమంది దేశంలోని గొప్ప వాళ్ళు, అబ్దుల్ కలాం లాంటి వాళ్ళు కూడా వచ్చిన క్యాంపస్ ఇది. వీళ్ళందరూ మేము వీళ్ళను ఎవరిని రెప్పిద్దాం ఈసారి? లాస్ట్ టైం కొన్ని వేరే ఇతర కారణాల వల్ల వాళ్ళు రాలేకపోయారు, వాతావరణ కారణం వల్ల రాహుల్ గాంధీ రాలేకపోయారు, ఇలాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి. ఈసారి ఏదో ఒకటి చేసి కాలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ని అందరం కలెక్టివ్గా వర్క్ చేసుకొని ఏదో మంచి యాక్టివిటీస్ ప్లాన్ చేద్దామనే టైంలో ఇలా చేయడం అనేది చాలా అన్యాయం. దయచేసి ఇక్కడికి వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ సంతోషంగా మేము చాలా కృతజ్ఞతలు ఉంటాం. ఎందుకంటే మీరు మంచిగా మా ముందుకు వచ్చి మాకు ఇక్కడ కరెక్ట్గా ఏం జరుగుతుందో సొసైటీకి చూపిద్దాం అనుకుంటున్నారు. దానికి చాలా ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.